हाँ जी, सत श्री अकाल दोस्तों, थोड़ा सारिਆਂ स्वागत आ। हाँ जी, तो अज तो फिर आप शुरू करन जा रहे हैं SSC GD ਦੀ ਤਿਆਰੀ। ठीक है जी, बहुत सारे स्टूडेंट कहते सी भी SSC GD ਦੀ ਤਿਆਰੀ शुरू करो। पंजाबी ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ कोई भी प्लेटफॉर्म नहीं हैगा भी जिथे SSC GD ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ। ठीक है जी, तो भी अज तो फिर आप शुरू करन जा रहे हैं। बाकी बई ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ भी ਤੁਹਾਡਾ रिस्पॉन्स ਰਹੂਗਾ ਆਪਾਂ ਉਮੀ ਤਿਆਰੀ जारी रखांगे। ठीक है जी, तो बाकी मैथ भी ਤੁਹਾਨੂੰ करा देंगे SSC GD ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ सारा। ठीक है जी, प्लस रीजनिंग भी करा देंगे। ठीक है जी, ये की करांगे ਆਪਾਂ पुराने पेपर ਚੱਕ ਲਾਂਗੇ। ठीक है जी, पुराने जिन्ने भी इंपॉर्टेंट पेपर ने ਚੱਕ ਲਾਂਗੇ पिछले सालों के। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਬਣਦੇ ਹੁੰਦੇ मैथ ਤੇ रीजनिंग ਦੇ SSC ਦੇ। ठीक है जी, किन्ने भावें कोई भी पेपर चैक कर लो पुराना, मैथ के उही टाइप के प्रश्न आउणगे, रीजनिंग के उही टाइप के। आपां तुहानूं हरेक टाइप के क्वेश्चन करा दांगे। इस करके हुणी की कर लो, चैनल नूं सबसक्राइब कर लो। ठीक है जी, तो जिहड़े भी तुहाडे दोस्त मित्र तैयारी करते हैं SSC की, ठीक है जी, उन्हां नाल की कर दो, उन्हां नाल कर दो शेयर। ठीक है जी, तां जो उन्हां दी भी हो सके हैल्प। तो अज की वीडियो देखते हैं जी। आप अज की वीडियो में की करना, आप SSC प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने। हाँ जी, जोड़े पिछले साल GK के क्वेश्चन ऐसे वो करांगे अज आप, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, तो बई आप करांगे पंजाबी विच, ठीक है जी। GK आप कराया करेंगे पंजाबी विच, ते मैथ ते रीजनिंग कराया करांगे हिंदी या इंग्लिश विच। ठीक है जी, थोनू पेपर पंजाबी विच नहीं आना, ये गल नोट कर लो। थोनू आऊगा हिंदी प्लस इंग्लिश विच। ठीक है जी, हिंदी प्लस इंग्लिश विच पेपर आऊगा। किते ये उम्मीद च ना जाओ सानू पंजाबी विच आऊगा, हिंदी प्लस इंग्लिश विच आऊगा। ठीक है जी, थोनू उही प्रश्न पंजाबी विच करावांगे जिहड़ी समझ आ सके हिंदी विच भी। ठीक है जी, तुसीं की करिओ, पेपर तुसीं GK दा करिओ हिंदी दे हिसाब नाल, ते जिहड़ी इंग्लिश दे हिसाब नाल करना पेपर वो करना रीजनिंग प्लस मैथ दा। ठीक है जी, क्योंकि हिंदी विच कुछ इहो जिहे शब्द हुंदे आ जिहड़े समझ नहीं आउंदे, अंग्रेजी विच समझ आ जांदे आ। ठीक है जी, तो तुहानूं SSC का पेपर आऊगा हिंदी तो इंग्लिश विच आऊगा, ये गल नोट कर लो, पंजाबी विच नहीं आना। ठीक है जी, ये हैगा अपना सेंटर का पेपर है। ठीक है जी, ये अपना स्टेट का पेपर नहीं है, सबनों पता ही होना। ठीक है जी, तो चलो जी फिर अज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, पहला प्रश्न देखो जी, क्यूबा की राजधानी किहड़ी है। हाँ जी, क्यूबा एक देश आ, उसकी राजधानी पुछदा किहड़ी है। तो भी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर आओ। ठीक है जी, हवाना क्यूबा की राजधानी है। ठीक है जी, नोट कर लो भी SSC विच ते देशों की राजधानियाँ। ठीक है जी, देशों दी राजधानियाँ प्लस करंसियाँ प्लस उन्होंने प्राइम मिनिस्टर, इन्होंने सारिਆਂ बारे हमेशा दो प्रश्न आउंदे हुंदे आ। ये गल नोट कर लो, SSC के सारे पेपरों में भावें GD आ, भावें CHSL आ, भावें फिर बड़ा पेपर ही आ गया CGL। ठीक है जी, कोई भी पेपर आ गया इन्हों बारे पूछा जाता। इन्हों बारे तुहानूं सैपरेट वीडियो भी बना देंगे, ये भी गल नोट कर लो। इन्हों तुसीं वैसे भी याद रखना। ठीक है जी, तो अपना पहले का आंसर की आ जाऊगा, ऑप्शन नंबर ए हवाना। ठीक है जी, ओटावा की राजधानी हैगी कनेडा की। ठीक है जी, सबनों पता होना चाहिए कनेडा की राजधानी की आ ओटावा। ढाका अपनी हैगी बंगलादेश की। ठीक है जी, ढाका की राजधानी आ बंगलादेश की, ये भी नोट कर लो। ये सारे पिछले सालों के ने। ठीक है जी, 18 या अपने 2018 ਜਾਂ 19 ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਇਆ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆਉਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਚਲੋ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਜੀ। हाँ जी, प्रश्न नंबर 2 देखो, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य जज की सेवा मुक्ति की उम्र कितनी होंगी है। ये तो भी मैं बहुत वीडियो बनाई हुई है सुप्रीम कोर्ट बारे सैपरेट। ठीक है जी, अपनी पॉलिटी की वो बनी हुई है प्लेलिस्ट, वो जाके चैक कर लियो। थोनों जिन्ने भी पॉलिटी नाल रिलेटेड प्रश्न आउणगे उहदे विच ही आ जाणगे, ये तो बाहर नहीं आउंदे। ये गल नोट कर लो। ठीक है जी, ये गल नोट कर लो। तो अपनी ऑप्शन नंबर अपना B बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है जी, 65 साल की होंगी हैगी रिटायरमेंट की उम्र, सेवा मुक्ति की उम्र सुप्रीम कोर्ट के मुख्य जज की। ठीक है जी, चलो अगला प्रश्न देखो जी। हाँ जी, प्रश्न नंबर 3 देखो, अंतरिक्ष विच धरती का चक्कर लाउंदे समय आदमी अपने आप को हल्का क्यों महसूस करता है। ये भी पिछले साल आया हुआ प्रश्न बई, किवें महसूस करता है। तो भी देखिया होना तुसीं, जिहड़ा अपना जहाज़ आ हुंदा उहदे विच आदमी उड्डण जे नहीं लग जाते होंदे। आपां देखते हुंदे भी उड्डण जे लग जाते होंदे, क्यों उड़ते होंदे बई, वो क्यों उड़ते होंदे आ, जीरो गुरुत्वाकर्षण करके। ठीक है जी, जीरो ग्रैविटी करके उड़ते होंदे। ये गल नोट कर लो, जो अपने वायुमंडल बाहर ही जाते हैं वो, फिर ग्रैविटी घटती जाती हैगी। तो वैसे जहाज़ भी तो ऑक्सीजन होंदी है, पर जीरो ग्रैविटी करके की हो जाता, हल्का महसूस होने लग जाता आदमी नूं, अपने आप को हल्का महसूस करन लग जाता, तां करके उड्डण जे लग जाता। ठीक है जी, जहाज़ में देखिया होना तुसीं एस्ट्रोनॉट उड़ते जे होंदे आ, बस उही गल है। ये गल नोट कर लो, ऑप्शन नंबर D बिल्कुल राइट आंसर आ जू। चलो जी अगला प्रश्न देखो। हाँ जी, प्रश्न नंबर 4 देखो, मनुखी शरीर की सब तो वड्डी ग्रंथि किहड़ी है। हाँ जी, किहड़ी है। तो भी तुहाडा राइट ऑप्शन आ जू, ऑप्शन नंबर A लीवर है। ठीक है जी, बिल्कुल राइट आंसर आ जू। ठीक है जी, ये भी तुहानूं साइंस बारे के जिहड़े आही मनुखी शरीर बारे ये भी 2 प्रश्न पक्का पाए होंदे SSC विच। ठीक है जी, नोट कर लो, ये बारे भी तुहानूं सैपरेट वीडियो बना देंगे, कृपा करके देख लियो। चलो जी अगला प्रश्न देखो। हाँ जी, प्रश्न नंबर 5 देखो, किस देश नूं मिडनाइट सन के नाम नाल जाणिया जांदा है। हाँ जी, किस देश नूं जाणिया जांदा है। तो भी तुहाडा राइट ऑप्शन आ जू, ऑप्शन नंबर C। ठीक है जी, नॉर्वे नूं जाणिया जांदा। ठीक है जी, क्यों जाणिया जांदा बई, कहंदे आ कि अद्धी रात नूं नॉर्वे विच 40 मिनट लई
40 ਮਿੰਟ ਲਈ ਕੀ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਾਰਵੇ ਵਿੱਚ 40 ਮਿੰਟ ਲਈ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਛਿਪ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮਿਡਨਾਈਟ ਸਨ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਕਿਹਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਨਾਰਵੇ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ। ਚਲੋ ਵੀ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਫਿਰ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 6ਵਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਕੁੱਲ ਤਾਕਤ ਕਿੰਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਕਰਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪੋਲਿਟੀ ਦੇਖ ਲਓ, 2 ਤੋਂ 3 ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨੰਬਰ ਪੱਕੇ ਨੇ ਜੇ ਆਪਣੀ ਦੇਖ ਲਈ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਕਰਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਕੱਲੀ ਗੱਲ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ B ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਜੇ ਕੁੱਲ ਤਾਕਤ ਪੁੱਛ ਲੈਣ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 250, ਜੇ ਵਰਤਮਾਨ ਪੁੱਛ ਲੈਣ ਕਿੰਨੀ ਹੈਗੀ 245, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆਉਂਦਾ ਦਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਦਾ, ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਦਾ 12, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 12 ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। 245 ਵਿੱਚੋਂ 12 ਕੱਢ ਦਿਓ, ਕਿੰਨੇ ਬਚ ਗਏ 233। 233 ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ, ਵੱਖ ਕਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬਾਕੀ ਰਾਜ ਨੇਗੇ 28 ਰਾਜ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਚੁਣੇ 233 ਮੈਂਬਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆਉਂਦਾ ਦਾ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿੱਥੋਂ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿੱਥੋਂ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦਾ ਯੂਪੀ ਤੋਂ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਕਿੱਥੋਂ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂਬਰ, ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ। ਚਲੋ ਜੀ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖੋ। ਹਾਂਜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 7 ਦੇਖੋ, ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੇ ਸਮੇਂ INC ਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਕੀ ਹੈ, ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅਧਿਅਕਸ਼ ਕੌਣ ਸਨ। ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ ਇਹਦੇ ਅਧਿਅਕਸ਼ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸਮੇਂ 1947 ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸਮੇਂ ਕੌਣ ਸਨ। ਤਾਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ C ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆਉਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ SSC ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ। JB ਕਿਰਪਲਾਨੀ ਸਨ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕਰਾਇਆ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੋਲਿਟੀ ਵਿੱਚ, JB ਕਿਰਪਲਾਨੀ ਸਨ, ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ। ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ, ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੇ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡਾਕਟਰ ਰਜਿੰਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਨੇ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਚਲੋ ਜੀ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖੋ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 8 ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇੱਕ ਬਿੱਟ ਡੇਟਾ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਬਿੱਟ ਡੇਟਾ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ D ਫਲਿੱਪ ਫਲਾਪ ਦਾ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ, ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਆ ਜੂ। ਚਲੋ ਜੀ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖੋ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 9 ਦੇਖੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਭਾਸ਼ਾ ਕਿਹੜੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੀ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਜੂ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ D ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਆ ਜਿਹੜੀ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਭਾਸ਼ਾ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵੇਦ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਵੇਦ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ 4 ਵੇਦ ਨੇ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਰਿਗਵੇਦ ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਆ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ, ਇਹ ਗੱਲ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ। ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਭਾਸ਼ਾ ਆਪਣੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇਹ। ਚਲੋ ਜੀ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖੋ, ਥਾਮਸ ਕੱਪ ਕਿਸ ਖੇਡ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਥਾਮਸ ਕੱਪ ਪੁੱਛਦੇ ਆ, ਕੱਪ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਕਿਸ ਖੇਡ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ C ਬੈਡਮਿੰਟਨ ਆ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੈਡਮਿੰਟਨ ਮਸ਼ਹੂਰ ਖਿਡਾਰੀ ਕਿਹੜੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਸਾਈਨਾ ਨੇਹਵਾਲ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਸਾਈਨਾ ਨੇਹਵਾਲ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਇਹ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ, ਸਾਈਨਾ ਨੇਹਵਾਲ। ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਮੁੰਡੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਕਿਦੰਬੇ ਸ਼੍ਰੀਕਾਂਤ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਕਿਦੰਬੇ ਸ਼੍ਰੀਕਾਂਤ ਕੀ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਬੈਡਮਿੰਟਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਰੱਖਦਾ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਇਹ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ। ਚਲੋ ਜੀ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖੋ। ਹਾਂਜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 11 ਦੇਖੋ, ਬਾਲਿਕਾ ਦਿਵਸ ਕਦੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਲਿਕਾ ਦਿਵਸ ਕਦੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਆਪਣਾ B ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 24 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ। ਇਹ ਹਜੇ 2-3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਆਪਣੇ 2 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, SSC ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। SSC GD ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਹ 24 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਚਲੋ ਜੀ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖੋ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 12 ਦੇਖੋ ਜੀ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨਾਚ ਕਿਹੜਾ। ਹਾਂਜੀ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨਾਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧ, ਤਾਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ B ਭਰਤਨਾਟਿਅਮ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹਜੇ, ਉਹ ਮੂੰਹ ਜਿਹੇ ਲਾ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਭਰਤਨਾਟਿਅਮ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈਗਾ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਨਾਚ ਭਰਤਨਾਟਿਅਮ, ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਆ ਜੂ। ਚਲੋ ਜੀ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖੋ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆਏ ਹੋਇਆ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ। GST ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਜੀ, ਗੁੱਡਸ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ, ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ B ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਆ ਜੂ। ਚਲੋ ਜੀ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖੋ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 14 ਦੇਖੋ ਜੀ, ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਕਥਨ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਸਹੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਸਹੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਨੂੰ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਆਪਾਤਕਾਲ ਸਮੇਂ ਲੋਕ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਗੇ, ਦੇਸ਼ ਉੱਤੇ ਫੌਜ ਵੀ ਰਾਜ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ। ਤਾਂ ਵੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ A ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਆਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਗਲਤ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਆਪਾਤਕਾਲ ਸਮੇਂ ਲੋਕ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸੰਭਾਲਣਗੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸੰਭਾਲਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਦੇਸ਼ ਉੱਤੇ ਫੌਜ ਵੀ ਰਾਜ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਜੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਫੌਜ ਤਾਂ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਰਾਜ ਕਰਕੇ, ਇਹ ਵੀ ਗਲਤ, 5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੋਟਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ A ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਆ ਜੂ। ਚਲੋ ਜੀ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖੋ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 15 ਦੇਖੋ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਰਾਜ ਕਿਹੜਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ B ਗੋਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਗੋਆ ਜੀ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਪੁਰਤਗਾਲੀਆਂ ਕੋਲ, ਕਿਹਦਾ
ਗਾਲੀਆਂ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ 1961 ਵਿੱਚ ਇਹ ਛੜਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਗੋਆ ਆਪਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਪਰ ਆਪਣਾ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਪੁਰਤਗਾਲੀਆਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੋਆ ਵਿੱਚ ਜਾਓਗੇ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯੂਰਪੀਅਨ ਕਲਚਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਜਰਮਨੀ ਦਾ ਕਲਚਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਗੋਆ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈਗੀ। ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰਾਜ ਕਿਹੜਾ ਵੀ ਖੇਤਰਫਲ ਪੱਖੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ। ਅਤੇ ਜਨਸੰਖਿਆ ਪੱਖੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰਾਜ ਕਿਹੜਾ ਯੂਪੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਿਆਂ ਨੇ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਚਲੋ ਜੀ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਫਿਰ। ਹਾਂਜੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 16 ਦੇਖੋ। ਡੈਸ਼ ਇੱਕ ਪੰਛੀ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਦੱਸੋ। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਜੂ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ, ਡੱਬ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਡੱਬ ਇੱਕ ਪੰਛੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਕਹਿੰਦੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ। ਅਤੇ ਕਿਹੜਾ ਪੰਛੀ ਸੁਰੀਲਾ ਗਾਉਂਦਾ? ਕੋਇਲ। ਕੋਇਲ ਸੁਰੀਲਾ ਗਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਚਲੋ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖੋ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 17 ਦੇਖੋ ਜੀ। ਭਾਰਤੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖੇਤਰ ਕਿਹੜਾ? ਹਾਂ ਵੀ ਪੁੱਛਦੇ ਹੈਗੇ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੀ ਆਮਦਨ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤਰ ਆ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ? ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਮਦਨ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖੇਤਰ ਆ। ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕੀ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਰੁਲ ਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਸਾਨ ਰੁਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਮਦਨ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਆ ਜੂ। ਹਾਂਜੀ 18ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਜੀ। ਜੀਨ ਜੌਕਸ ਰੂਸੋ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸਨ ਪੇਂਟਰ, ਫਿਲਾਸਫਰ, ਸਾਹਿਤਕਾਰ, ਮੂਰਤੀਕਾਰ। ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈਗੇ ਸੀ ਆਪਣੇ ਫਿਲਾਸਫਰ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਫਿਲਾਸਫਰ? ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ? ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ, ਠੀਕ। ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ। ਅਤੇ ਇਹ ਸਨ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਫਿਲਾਸਫਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਆ ਜੂ। ਚਲੋ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਿਛਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ 2018 ਜਾਂ 2019 ਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੀ ਆਉਣੇ ਆਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਟੌਪਿਕ ਬਣਦੇ ਆਪਣੇ ਉਹ ਕਰ ਲਿਓ ਸਾਰੇ, ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾ ਦਾਂਗੇ। ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਹੁਣੀ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਸ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਮਿਲੂਗਾ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਲਾਂਗੇ। ਵੈਸੇ ਕਿਉਂਕਿ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣੀ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਮਿਲੂਗਾ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਲਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ SSC ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਇਹ ਗੱਲ। ਸਧਾਰਨ ਨਮਕ ਦਾ ਰਸਾਇਣਿਕ ਨਾਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਵੀ ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਰਸਾਇਣਿਕ ਨਾਮ ਇਹ ਵੀ ਕਰ ਲਿਓ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰਸਾਇਣਿਕ ਨਾਮ। ਤਾਂ ਵੀ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ ਸੋਡੀਅਮ ਕਲੋਰਾਈਡ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਧਾਰਨ ਨਮਕ ਦਾ ਰਸਾਇਣਿਕ ਨਾਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਸੋਡੀਅਮ ਕਲੋਰਾਈਡ। ਚਲੋ ਜੀ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖੋ। ਹਾਂਜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 20 ਦੇਖੋ। ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ ਕਦੋਂ ਟੁੱਟ ਗਿਆ? ਹਾਂਜੀ ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਸੀ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਤਾ ਆਪਣੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੇਸ਼ ਕਿਹੜਾ? ਰੂਸ ਆ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਆਹ ਕੀ ਆ? ਰੂਸ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਇਦੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਲਗਭਗ 17 ਦੇਸ਼ ਹੋਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ। ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ 1991 ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਆ ਜੂ, ਉਦੋਂ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਸੀ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਆਪਣਾ ਕਜ਼ਾਕਿਸਤਾਨ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਮੰਗੋਲੀਆ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ ਟੁੱਟ ਕੇ ਹੋਰ ਬਣ ਗਏ ਸੀਗੇ ਰੂਸ ਨਾਲੋਂ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਹਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੂਸ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ 1991 ਵਿੱਚ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਮੀਦ ਆ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰਾਏ ਸੀ ਸਾਰੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਲਦੀ ਮੈਥ ਪਲੱਸ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਕਰਾ ਦਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਉਹ ਆਪਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਰੇ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਬਣਦੇ ਹਨ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸਾਰੇ ਟਾਈਪ ਦੇ ਕਰਾ ਦਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵਧੀਆ ਨੰਬਰ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੈਥ ਅਤੇ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਔਖੀ ਲੱਗਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨੰਬਰ ਵਧੀਆ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। SSC ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਇਹ ਲਗਭਗ ਉਹੀ ਪਾ ਦਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਬਸ ਰਕਮਾਂ ਬਦਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਟਾਈਪ ਉਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। GK ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਰਾ ਦਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਟੌਪਿਕ ਬਣਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਰਾ ਦਾਂਗੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਮਿਲਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁੱਡ ਲੱਕ, ਧੰਨਵਾਦ।